베드로를 찾으라. 부재물 세례를 베풀어 주시는 하나님의 은혜. 사도행전 10장 1절로부터 48절까지 말씀입니다. 가이사랴에 고넬료라 하는 사람이 있으니 이달리아 부데라 하는 군대의 백부장이라. At Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 One day at about 3 in the afternoon he had a vision. He distinctly saw an angel of God, who came to him and said, Cornelius. 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니이까 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. 내가 지금 사람들을 욥바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. 마침 말하던 천사가 떠남에 고넬료가 집안 하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. 이 일을 다 이루고 욥바로 보내니라. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제6시더라. About noon the following day as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the roof to pray. 그가 시장하여 먹고자 하매 사람들이 준비할 때에 황홀한 중에 He became hungry and wanted something to eat, and while the meal was being prepared, he fell into a trance. 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 네 귀를 메어 땅에 들이웠더라. He saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its 4 corners. 그 안에는 땅에 있는 각종 4발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. It contained all kinds of 4-footed animals, as well as reptiles of the earth and birds of the air. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹어라 하거늘. Then a voice told him, Get up, Peter. Kill and eat. 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데. Surely not, Lord, Peter replied. I have never eaten anything impure or unclean. 또 두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라. The voice spoke to him a second time, Do not call anything impure that God has made clean. 이런 일이 3번 있은 후 그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라. This happened 3 times, and immediately the sheet was taken back to heaven. 베드로가 본 바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해하더니 마침 고넬료가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 While Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. 불러 묻되 베드로라 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘. They called out, asking if Simon who was known as Peter was staying there. 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 2 사람이 너를 찾으니. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라. 내가 그들을 보내었느니라 하시니. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐. Peter went down and said to the men, I'm the one you're looking for. Why have you come? 그들이 대답하되 백부장 고넬료는 의인이요 하나님을 경외하는 사람이라 유대온 족속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 한데. The men replied, We have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man, who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to have you come to his house so that he could hear what you have to say. 베드로가 불러들여 유숙하게 아니라 이튿날 일어나 그들과 함께 갈세 욥바에서 온 어떤 형제들도 함께 가니라.
Then Peter invited the men into the house to be his guests. The next day Peter started out with them, and some of the brothers from Joppa went along. 이튿날 가이사랴에 들어가니 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 The following day he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. 마침 베드로가 들어올 때에 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. 베드로가 일으켜 이르되 일어서라 나도 사람이라 하고 But Peter made him get up. Stand up, he said, I am only a man myself. 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 Talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 He said to them, You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with a Gentile or visit him. But God has shown me that I should not call any man impure or unclean. 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 묻노니 무슨 일로 나를 불렀느냐 So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent for me? 고넬료가 이르되 내가 나흘 전 이맘때까지 내 집에서 제9시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 Cornelius answered, 4 days ago I was in my house praying at this hour, at 3 in the afternoon. Suddenly a man in shining clothes stood before me. 말하되 고넬료야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 And said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. 사람을 욥바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 그가 바닷가 무두장이 시몬의 집에 유숙하느니라 하시기로 Sent to Joppa for Simon who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. 내가 곧 당신에게 사람을 보내었는데 오셨으니 잘하였나이다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다. So I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. But accepts men from every nation who fear him and do what is right. 만유의 주 되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀. You know the message God sent to the people of Israel, telling the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와. You know what has happened throughout Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨으며 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그들이 나무에 달아 죽였으나 We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree. 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. 모든 백성에게 하신 것이 아니요 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라. He was not seen by all the people, but by witnesses whom God had already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧 이 사람인 것을 증언하게 하셨고 He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄 사함을 받는다 하였느니라. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 While Peter was still speaking these words,
the Holy Spirit came on all who heard the message. 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어 주심으로 말미암아 놀라니 The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이러라. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베풀물 금하리요 하고 Can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라. 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 네, 오늘 또 하나님께서요 말씀을 주셨죠. 제가 오늘 말씀을 정한 그 배경을 잠깐 설명드리면 갑자기 말씀을 읽는데 감전이 됐어요. 제가 이제 그 감전된 느낌이 이 말씀을 읽으면서 감전된 거는 참 오랜만이에요. 처음인 것 같아요. 하나님께서 레마로 음성을 주시거나 어떤 말씀, 성령께서 감동을 이끌어 주시는 경우도 있지만 말씀으로도 감동을 주시죠. 근데 말씀을 읽는데 갑자기 어느 한 구절에서 감전이 된 거예요. 제가 막 머리가 막 그냥 감전된 것처럼 하나님께서 막 감전시켜가지고 말씀에 감동시켜가지고 방언으로 한 한두 시간 또 기도하게 만드셨어요. 그게 오늘 말씀이 오늘 사도행전 10장 말씀에 있어요. 그러니까 여러분이 오늘 말씀을 보시고 제가 무슨 말씀으로 하나님께서 나를 감동시켰는지 한번 오늘 보시길 바랍니다. 제가 또 말씀드릴 건데. 그래서 오늘 말씀을 정했는데요. 보니까 또 오늘 또 유아 세례가 있죠. 세례에 대한 말씀을 그 안에 오늘 말씀에 들어있는 거예요. 그래서 하나님께서 이 말씀을 전하라고 하시나 보다 하고 말씀을 이제 보고 있었는데 누구나 이 말씀을 다 잘 알고 있어요. 그렇죠. 또 많이 전했고요. 근데 오늘 또 새롭더라고요. 말씀을 준비하면서 보니까 세례에 대해서 또 성도들에게 또 가르쳐 주고 또 어떻게 또 하나님께서 은혜를 주실지 또 기대가 되고 그렇습니다. 그래서 오늘 제목은 베드로를 찾으라 하는데 부제목이 물 세례를 베풀어 주시는 하나님의 은혜죠. 그러니까 베드로를 찾으라는 것은 고넬료를 통해서 이제 하나님께서 환상으로 나타나시고 베드로에게도 환상으로 나타나실 사건을 통해서 하나님께서 결국은 뭐예요? 성령의 기름을 부어주시는 사건인데 전도에 대한 내용이죠. 그러니까 여러분 오늘 말씀을 통해서요. 하나님은 진실로 지금도 보고 계시고요. 지금 바라보고 계신 것을 믿으셔야 되는 거예요. 이건 제 말이 아니고 하나님께서 주시는 말씀이고 하나님께서 우리에게 지금 전해주시는 생명의 말씀이라는 것이죠. 다 아시는 분들은 다 아실 거예요. 제가 예전에요. 그 연예인들 이렇게 있잖아요. 뭐 학창 시절에 보면은 다들 보면 연예인들 우상시하고 그러잖아요. 그리고 막 악수만 해도 막 그 손을 안 닦아요. 일주일 동안. 나 연예인 손 잡았어. 또 누구 봤어 하면서 그냥 이 손이 안 씻는 거예요. 제 얘기예요. 그랬던 기억이 있어요. 학교에 가서도 고등학교 때 보면 애들한테 자랑하고 이게 누구 박수한 손이다, 손 잡은 손이다 막 자랑하면서 그런데 그 아이들이요. 제 손을 잡으려고 그러는 거예요. 참 신기하죠. 이게 똑같은 사람인데, 똑같은 손인데, 왜 다르게 보일까? 그 하다못해 그런 유명인들, 연예인들 손 잡아도 그렇게 다르고 막 또 어떤 사람들은 어때요? 굿즈라고 해서 그 사람이 애용하는 물건들 사기도 하고 그 사람이 좋아하는 노래라든지 옷이라든지 헤어스타일이라든지 그걸 따라하려고 많이 노력을 하죠. 제가 이 얘기를 왜 하냐면요. 이 세상에서도 이런 마음이 있고 사람들이 그런데 하나님께서 세례를 베푸는 거예요. 무슨 말인지 되시나요? 하나님과 손잡는 거예요. 예수님과 손잡는 거예요. 그거 이상이죠. 더 쉽게 얘기 드리면 예전에 그 TV에서 보니까 뭐 실험을 했어요. 아이가 2명이 있어요. 똑같은 아이가 영국에서 실험을 했나? 똑같은 아이가 있어요. 태어난 지 한 뭐 100일 됐나? 아이가 있는데 자, 어느 아이가 더 존귀해 보입니까? 하고 질문을 하는 거예요. 똑같은 아이예요. 여러분 어떤 아이가 존귀하게 보일까요? 모르죠. 다 모르는 거예요. A나 B나 똑같은 아이예요. 어린아이예요. 그런데 보세요. 질문자가 이런 얘기를 합니다. A가
이 나라의 왕의 아들입니다. A가. 그럼 여러분 그 다음부터 그 아이를 볼 때 B는 일반 백성이죠. 일반 아이죠. 그럼 A와 B 두 아이 중에 누가 가장 존귀하고 거룩해 보이겠습니까? 왕의 아들이겠죠. 똑같은 아이예요. 그 아이들이 어떤 말을 하거나 뭘 행한 게 하나도 없습니다. 똑같이 기저귀 차고 있어요. 그런데 A가 왕의 아들입니다. 그러는 순간 사람들의 눈이, 백성들의 눈이 다르게 보이는 거예요. 무슨 말인지 되시나요? 제가 이 얘기를 왜 하냐면 오늘 세례식 때문에 얘기하는 거예요. 하물며 나라의 왕의 아들도 사람들이, 백성들이 우러러보고 다르게 보이는데 천지 만물을 창조하신 하나님께서 세례를 베푸는 거예요. 왕의 자녀로, 하나님의 자녀로 기름 부으신다는 거예요. 아, 그렇구나. 그러니 여러분 얼마나 지금 이 세례식이나 유아 세례 이게 얼마나 감동적인 순간인 것을 여러분 아셔야 되는 거예요. 일반 세상적인 나라의 왕보다도 높으신 만왕의 왕이신 하나님께서 직접 어떻게 해요? 왕의 자녀라고 택하시는 거예요. 그러니까 우리는 믿음의 백성들은 전부 다 킹덤 패밀리죠. 맞습니까? 킹덤 패밀리. 우리는 왕의 가족들이에요. 만왕의 왕이신 하나님의 가족들이라는 거예요. 놀랍지도 않으십니까? 그러니 여러분, 아이가 알든 모르든 그게 중요한 게 아니라 부모의 믿음의 고백으로 인해서 하나님 나라를 상속받을 예정된 하나님의 언약으로 인치신 자를 그 자녀에게 약속의 징표로 하나님께서 세례를 베풀게 하시는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 그러니 여러분 정말로 이 행사예요. 우리 세례를 베푼다는 것은 정말 하나님의 자녀로서 표로, 인으로 쳐주시는 것을 믿으시길 바랍니다. 그러면 달라지겠죠. 세상에서 믿지 않는 자의 아들과 자녀와 하나님의 세례를 받은, 예수님의 세례를 받은, 성령의 세례를 받은 하나님께서 직접 기름 부으신 자녀라고 생각해 보세요. 세상 그 어떤 것도 부러워할 게 없어요. 하나님께서 직접 어떻게 해요? 택하셨습니다. 아멘. 그 부모로서 자녀에게 하나님이 양육하시구나, 하나님의 자녀로서 택하시셨구나, 그것을 아이가 모르지만은 부모는 알기 때문에 그 약속의 징표로 세례를 베푸는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 그래서 오늘 세례에 대해서 오늘 하나님께서 기가 막히게 요 사도행전 10장 말씀을 주셨어요. 그래서 오늘 말씀을 통해서 또 은혜 받으시길 바랍니다. 베드로가요, 요빠라는 해변가죠. 우리 여기로 얘기하면 제물포항 정도 되는 거예요. 예전에 한국, 연안부도 이런 그 외곽 쪽에. 요빠라는 그 항구 쪽에 이 베드로가 거기에 무두장이, 즉 가죽 공예하는 그 시몬이라는 집에 거주하고 있었던 거예요. 있었던 것이죠. 그런데 가이사라에 백부장 고넬료라는 사람이 있어요. 이달리아 대장이라고 그랬죠. 백부장. 100명의 부하를 거느리고 있는 로마 군인이에요. 그 가이사라를, 그 행정을 맡은 로마 황제의 통치 아래에 있는 그 다스리는 그 백부장이라는 거예요. 군인이죠. 지금으로 보면 장관 정도면. 그런 사람이, 여러분 보세요. 하나님을 경외하며 백성들을 구제하는 일을 힘쓰면서 하나님께 항상 기도하고 있더라라고 오늘 말씀에 기록하고 있어요. 그러니까 이방인인데 유대인이 아니에요. 이방인이에요. 그러니까 오순절 성령 강림으로 인해서 많은 그 예루살렘에서 봤던 사람들이 흩어졌잖아요. 그러니까 그 로마에서 다 그 복음이 증거되고 성령님께서 능력으로 나타나시니까 어떻게 해요? 그 믿는 자들이 있을 거 아니에요. 근데 그 이방인인 백부장이, 군대 장관이 지금 하나님을 경외하는 삶을 살고 있었다는 것을 우리에게 가르쳐 주십니다. 그래서 그가요, 기도 중에 제 부시에 늘 하던 그때쯤 내가 기도하고 있는데 갑자기 하얀 옷을, 빛이 나는 옷을 입은 천사가 앞에 나타난 거예요. 환상이 임한 것이죠. 환상 가운데. 그러니까 놀래가지고, 어떻게, 왜 그러십니까? 부르니까요. 고넬료야 하니까 부르니까, 깜짝 놀래서, 왜 그러십니까? 하고 이제 질문을 하죠. 무슨 말을 지시하시냐? 너 요바로 사람을 보내서 베드로라는 사람을 찾으라는 거예요. 청하라는 것이죠. 아멘? 여러분, 환상 가운데 이 보이는 것은요, 정말 어떻게 보면 하나님의 은혜예요. 그것도 우리도 환상 같은 거 이제 신앙생활 하다 보면 하나님께서 어떻게 해요?
초자연적인 어떤 상황을 만드시죠. 보이기도 하시고 꿈으로, 환상으로, 계시로 또는 말씀으로 막 보여주시고 능력으로 행하신다는 것이죠. 그러니까 지금 이 백부장 고넬료가 그 환상 가운데 지금 하나님의 지시를 받는 거예요. 욥바로 보내서 사람을 베드로를 불러라는 것이죠. 찾으라는 거예요. 왜요? 왜 그럴까요? 베드로를 통해서 하나님의 말씀을 전하고자 하는 것이죠. 아멘. 여러분 보세요. 그냥 하나님께서 가르쳐 주시지 않고 사도들을 또는 믿는 자들을 통해서 붙여주신다는 거예요. 그러니 그 마음이, 이 고넬료 백부장은 마음이 설레겠어요? 안 설레겠어요? 아, 정말 욥바에 베드로가 있나? 지금은 구글링 하든지 위성으로 이렇게 보면은 다 찾을 수 있지만 그 당시에 전화도 그렇게 없을 텐데, 핸드폰도 없을 텐데 어떻게 알고 욥바에 베드로라는 사람이 있는지 어떻게 알겠어요? 또 무두장이 시몬의 해변가에 있는 그 위치를 정확하게 어떻게 알려주겠냐는 거예요. 어떤 통신 수단으로. 맞습니까? 그렇잖아요. 그러니 그때 백부장은 얼마나 하나님의 그 참 행하심이 놀랍고, 정말 있을까? 하여튼 믿음으로 이제는 알겠습니다 하고 그 신하들 중에 또 경건한 자 한 명과 그 종들을 불러가지고 욥바로 보낸 거예요. 할렐루야. 믿음으로 보냈어요. 우리도 그런 경우가 있죠. 하나님께서 내가 가보지 않은 곳에 그 사람이나 어떤 장소나 이걸 환상으로 보여주시면서 앞으로 일어날 일도 가르쳐 주시기도 합니다. 이건 경험해 본 사람만 알죠. 그러니까 지금 이 백부장은 그 경험을 하고 있는 거예요. 그래서 베드로를 찾으러 이제 종들을 보냈는데, 보세요. 그들이 이튿날 그 성에 가까이, 욥바에 가까이 갈 때쯤에, 자, 이제 베드로에게도 하나님께서 말씀하십니다. 맞죠? 고넬료만 아니라 베드로에게도 하나님께서 이제 보여주셔요. 어떻게 환상을 보여주시냐? 제6시에, 즉 점심때죠. 정오에. 옥상에 올라가서 지붕에 올라가서 기도하려고 딱 하는데 점심 준비하고 있을 거 아니에요. 그런 중에 이제 황홀한 중에 이제 막 환상이 보이는 거예요. 베드로도. 어떻게 보였느냐? 하늘에서 그릇이 하나 내려옵니다. 뭐가 내려와요? 그릇, 큰 그릇이 내려오는데, 이 베드로의 표현을 뭐라고 하냐면, 마치 보자기, 내 귀퉁이에 끈을 달아놓은 것처럼 그 보자기처럼 큰 그릇이 쫙 내려오는 거예요. 그 안에 궁금해요? 안 궁금해요? 그게 내려온다면 거기 뭐 있을까? 뭐 보물이 있나? 뭐 궁금할 거 아니에요. 근데 내려와서 이렇게 봤더니 뭐가 있어요? 더러운 것들이 있는 거예요. 자기가 볼 때. 땅에 있는 네 발로 다니는 짐승들, 기어다니는 거, 공중의 새들, 즉 하나님께서 먹지 말라 했던 구약에 기록된 것들, 그런 더러운 짐승들. 그러니까, 그리고 이게 뭐야? 이게 더럽네. 뭐지? 속되고 더럽네. 그런데 갑자기 말소리가 들리는 거예요. 뭐라 그러는 거예요? 하나님께서. 베드로야, 먹어라. 일어나 먹어라. 그러는 거예요. 그러니까 베드로는 하나님을 나를 시험하시나? 하나님, 내가 이 속되고 더러운 것을 내가 어떻게 먹습니까? 저 여지껏 이런 거 한 번도 먹은 적 없어요. 막 그렇게 얘기를 하는 거예요. 두 번째 또 소리가 나죠. 하나님이 깨끗하다 하신 것을, 속되지 않다는 것을 너가 왜 속되다 하느냐? 그렇게 말을 들었다는 것입니다. 그 이런 일이 세 번 있은 후에 다시 그 그릇이 하늘로 올려져 갔다라고 기록하고 있어요. 그러니까 지금 베드로는 그 환상을 보고 나서 생각에 잠겼어요. 이게 무슨 뜻이지? 왜 이걸 날 먹으라고 그러시지? 속되지 깨끗하다 한 것을 그 무슨 뜻이지? 나는 내가 보기에는 더러운데, 내가 보기에는 아닌데, 이런 마음으로 이상하다 성령이 생각을 하고 있는데, 갑자기 그때 고넬료가 보낸 사람들이 그 문 앞에 서서 두들기고 찾는 거예요. 성령님께서 말씀하시죠. 베드로에게. 의심하지 말고 그들과 함께 가이사랴로 가라 그럽니다. 아멘. 의심하지 말고 따라가라는 거예요. 그럼 여러분 보세요. 베드로가 이 환상을 보고 성령님께서 음성을 주셨어요. 저들을 따라가라. 할렐루야. 따라가라는 거예요. 그래서 문을 열었습니다. 왜 나를 찾느냐? 이미 알고 있으면서 묻는 거예요. 너희들 왜 왔어? 왜 나를 찾는 거야? 내가 그 베드로다. 그러니까요. 그 종들이 고넬료에 대해서 말을 하는 거예요. 자, 고넬료에 대해서 말을 잘 하죠. 하나님을 경외하고 또 백부장이고 로마 군인. 그럼 여러분 보세요. 로마 군인, 이방인, 백부장인데 여러분 부르면 가겠어요? 안 가겠어요?
유대인들하고 이방인들, 이 로마 군인들하고 상종을 안 하잖아요. 예. 또 함께 한다는 것은 뭐예요? 불법이에요. 유대인들의 입장에서는. 예. 이 이방인들과 대화하는 것도 안 돼요. 예. 지금으로 보면은 믿는 자와 안 믿는 자하고 대화를 못 하는 것이죠. 왜 저런 믿지도 않는 사람, 불신자들하고 내가 왜 함께 먹고 마시고 놀고 하냔 말이에요. 그런 뜻이죠. 그런데 분명히 베드로는 환상을 받고 성령님께서 말씀하셨어요. 가라, 그러면 가라. 의심하지 말고 가라. 할렐루야. 그래서 이제 그 요바에서 온 여러 형제들하고 함께 이제 떠납니다. 가이사랴로 가는 거예요. 그 집에 도착해서 이제 딱 문을 여는데 고넬료가 나와서 마중을 합니다. 어우, 오셨어요 하고 막 엎드려서 절하는 거예요. 막. 그 환상의 지시에 대한 답을 받았어요, 안 받았어요? 고넬료는 알고 있잖아요. 베드로를 청하라고 했고 찾으라고 했고 지금 베드로가 왔어요. 그 지시한 대로, 보여주신 대로, 환상대로, 그 말씀하신 대로 그대로 지금 베드로가 온 거예요. 우리 집 앞에. 놀래요, 안 놀래요? 놀라죠. 그러니까 야, 이거 진짜네. 하나님께서 정말로 나에게 말씀하시는구나. 나에게 무슨 말씀을 주시려고 그러지? 우리에게 이제 그런 이제 들뜬 마음에 엎드려서 막 절하는 거예요. 대단한 것이죠. 하나님의 사람이구나. 그러니까 베드로가 아유, 일어나라. 나도 사람이다. 그렇게 얘기하죠. 근데 보니까요, 말을 하면서 들어가는데 베드로랑 이 백부장 고넬료랑 들어가는데요. 갔더니 자기만 가족만 있는 게 아니라 누구랑 있는 거예요? 친척, 친구들 다 모아가지고 집에다 모아놓은 거예요. 딱 들어갔더니 다 모여 있는 거예요, 지금. 베드로가 놀라죠. 지금 고넬료는 뭐예요? 나 혼자 은혜 받기 뭐 하니까 나와 관련된 사람들, 친인척, 친구들 다 모은 거예요. 하나님께서 이렇게 지시한 이 베드로가 하나님의 말씀을 우리 가정에 전할 텐데 우리 같이 은혜 받자. 와라 모여라. 그렇죠. 여러분 정말 우리도 그렇잖아요. 하나님을 경험하고 하나님 믿는 사람들 보면요, 믿지 않는 사람들 불러서 어떻게든 은혜 받게 하고 그 천국 소망을 갖게 하잖아요. 그 마음이 있잖아요. 같이 은혜 받기 위해서. 세상 맛집도 우리 맛집 있으면 어때요? 한번 경험해요. 막 소개하잖아요. 가봐라, 맛있더라. 근데 이 고넬료가 이 소개하는 거는 전능하신 하나님을 소개하는 거예요. 너무나 기대되는 말씀을 여러분 보세요. 베드로가 오는 그 시간 동안에 이 고넬료와 친인척들, 친구들은 어떤 마음으로 기다렸을까요? 어떤 말을 할지 궁금할 거 아니에요. 하나님께서 우리에게 가정에, 우리 또 신방 가는 것처럼 우리 가정에 하나님 어떤 말씀을 주실까? 막 기대가 되고 준비하잖아요. 떨리는 마음으로. 할렐루야. 그러니까 그 베드로가요, 참 신기하다. 겁도 나기도 하고, 지금 백부장인데, 그러면서 본인이 스스로 얘기하는 거예요. 너희도 알다시피 유대인이 너희들 이방인들과 교제하는 것은 무엇이다? 위법이라는 것을 너희도 알거니와 그러죠. 그러니까 이 집 모임이 지금 불법 모임이라는 거예요. 모이면 안 되는 그런 어떤 위법이라는 것이죠. 너희도 이 상황을 알거니와 하면서 얘기를 하기 시작하는 거예요. 보세요. 34절에 보시면요, 제가 감전된 부분이 이 말씀이에요. 갑자기 이 말씀을 읽는데 하나님께서 막 전기로 막 감전시키셔서 그냥 정말 감전된 것처럼 막 온몸이 막 그냥 그렇더라고요. 보세요. 읽습니다. 34절. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 아멘. 이 말씀하고요, 43절에 보시면요, 마지막 절인데 이거는 이제 베드로가 설교하는 내용입니다. 이건 우리 읽어봐야 돼요. 읽고 나서 보겠습니다. 어찌됐든 하나님은 사람을 외모로 보지 않으시고 모든 나라 중에 하나님을 경외하고 의로운 일을 행하는 자에게를 하나님이 다 받으시는 줄을 이 베드로가 깨달았다는 거예요. 그 이방인들도 하나님께서 택하시고 그 이제 말씀을 통해서 은혜를 주신다는 것입니다. 할렐루야. 그래서 보세요. 이제 베드로가 설교를 하기 시작합니다. 36절부터 우리가 한 절씩 한번 보겠습니다. 36절이요. 만유의 주 되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀
지금 예수 그리스도에 대해서 지금 전하는 것이죠. 지금 이 베드로가 고넬료에게 예수 그리스도로 말미암아 이 화평의 복음에 대해서 설명하는 거예요. 보세요. 37절에 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작해서 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와, 즉 세례 요한이 요단강에서 예수님께 물 세례를 베풀었다는 거예요. 여러분 보세요. 세례 요한이 예수님께 세례를 베풀 때 요한이 거부했었어요. 처음에 내가 어떻게 하나님의 아들이신 예수 그리스도께 물로 내가 세례를 베푸냐, 내가 받아도 시원찮을까네, 나는 그의 신발끈도 묶기를 감당치 못하는 사람인데 그럴 수 없습니다. 제가 어떻게 주님께 물로 세례를 베풉니까? 맞죠? 그 말은 맞는 거예요. 그런데 하나님께서는요 이미 약속을 하셨다는 거예요. 예수님께서 그대로 하나님이 정한 대로 너는 행하라, 물로 세례를 베풀라는 것이죠. 왜? 저 세례 요한이 백성들에게 물로 세례를 베풀면서 물 세례를 베풀면서 천국이 가까이 왔으니 회개하라고 외치고 있었다는 것입니다. 그래서 저들에게 보여주는 거예요. 그 세례로 구원을 받는 게 아니라, 세례를 받아서 구원을 받는 게 아니라 하나님이 이미 정해놓으셨고 구원해 주시고 은혜로 주신 그 사람들에게 눈으로 볼 수 있게 해주신다는 거예요. 우리 구약에서는 눈으로 볼 수 있게 해주신 그 세례와 같은 게 뭐예요? 할례죠. 아브라함이 할례를 받고 믿음을 가진 게 아니에요. 믿음으로, 마음으로 믿어 의롭게 된 것이죠. 나중에 할례를 받았어요. 그래서 태어난 자들이 어떻게 해요? 다 팔이 만에 할례를 받게 했어요. 왜? 약속의 징표죠. 그러니까 아브라함이 하나님께 은혜를 받고 할례를 받았다는 것은 아브라함의 그 자손들을 축복해 주신다는 거예요. 그러니까 세례를 받는 사람들이 아이든 어린이든 누구든 간에 그들이 이미 하나님의 언약의 자식들이라는 거예요. 그래서 아브라함이 할례를 베푸는 거예요. 할렐루야. 왜? 믿음의 조상이잖아요. 왕의 자녀잖아요. 그러니 자녀도 어떻게 해요? 상속을 시켜야죠. 알려줘야죠. 너는 하나님의 자녀다. 예전에 어떤 분들 얘기하다 보면은 자기가 몇 대손 하면서 막 그거 있잖아요. 유명한 사람들 자기가 몇 대손이고 족보 얘기를 많이 하는 사람이 있어요. 근데 시간에 다 외우더라고요. 그거 보면은. 그걸 다 외우는데 하나님에 대해서 몰라요. 예수님에 대해서도 몰라요. 자기 육신의 조상들은 달달달달 외워요. 뭐 대단하다고 자랑한다고 막 나는 몇 대손이고 누구의 유명한 사람들 위인되고는 막 자랑합니다. 그럼 저는 그 얘기하죠. 그렇구나. 나는 하나님의 자녀다. 이 천지 만물을 창조하신 예수 그리스도의 자녀야. 예수님과 연합한 자, 하나님 시민권자야. 당신은 세상 사람들 조상의 그 족보를 가졌지만 나는 하늘 족보 가진 사람이야. 여러분 정말 자부심 가지셔야 돼요. 아멘. 자부심 가지셔야 돼요. 그래서 이 예수님께서 이 백성들에게 세례 요한으로부터 세례를 받고 물 세례를 받고 하늘이 열리면서 하늘에서 성령 세례가 임합니다. 하나님이 세례를 성령으로 보내주셔서 말씀하셔요. 이는 내 사랑하는 아들이라 내가 기뻐하는 자니라라고 말씀으로 직접 선포하십니다. 그리고 나서 갈릴리에서부터 유대 온 땅에 예수님께서 능력으로 행하신 것을 지금 설명하는 거예요. 베드로는 예수님의 제자였잖아요. 예수님께서 십자가에 죽으신 사건을 미리 예언하셨고 그 부활하신 다음에 그 배반했던 베드로를 예수님께서 용서하시고 다시 세워주셨잖아요. 할렐루야. 그게 성령 강림을 받아서 지금 이렇게 베드로가 사도로서 복음을 증거하고 있는데 이 고넬료 이방인 이 백부장에게 지금 이 얘기를 설교하고 있는 거예요. 지금 베드로의 설교를 지금 제가 설교하고 있는 거예요. 할렐루야. 보세요. 38절에 이제 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨으되, 할렐루야. 하나님의 아들 예수 그리스도에게 성령과 능력으로 기름을 부으셨다는 거예요. 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고, 자 보세요.
마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 할렐루야. 예수님께서 이 땅에 있는 더러운 것들, 악한 것들을 쳐내셨다는 거예요. 왜? 하나님께서 성령과 능력으로 기름 부어주셔서 예수님의 능력이 아니라 하나님의 능력으로 기름 부어주셨다는 거예요. 이 세례도요, 사람이 주는 게 아니고 세례는 누가 주시는 거예요? 하나님이 주신다는 거예요. 예수 그리스도의 이름을 알라는 것이죠. 세례를 보지 마시고 그 세례를 베풀도록 은혜를 베푸신 분이 하나님이시라는 거예요. 하나님이 세례 요한을 통해서 물 세례를 통하여 성령 세례를 예수님께 부었듯이 우리에게 세례를 베푸시는 것은 물이 아니라 하나님이시라는 거예요. 아멘. 여러분 이걸 꼭 기억하셔야 돼요. 아, 그렇구나. 하나님의 언약의 표구나. 하나님이시구나. 예수님이 능력을 우리에게 주시는 것을 분명히 여러분 보실 수 있어야 돼요. 이걸 볼 줄 모르면 밖에 나가서 다른 소리예요. 나 세례교인이야. 나 세례 받았어. 아, 나 세례야. 뭐야 뭐 하면서 자랑해요. 세례만 갖고 자랑하는 거예요. 세례가 구원이 아니에요. 여러분 교회 안 나오는데 세례 받을 수 있어요? 내가 세상에서 살다가 믿음도 하나님이 믿음도 안 갖게 해주시고 구원도 알지도 못하고 깨닫지도 못하는데 나도 갑자기 세례를 받고 싶네 하고 내가 교회 나가서 세례 좀 받아야겠다. 그러고 나가요? 그렇지 않잖아요. 내가 교회를 어떻게든 하나님이 자녀로 삼아서 불러주시고 인도해주시고 은혜를 부어주시고 성령님께서 함께 하심을 어떻게 해요? 믿음으로 내가 굳건하게 구원받은 걸 알았을 때 입으로 시인했을 때 어떻게 해요? 하나님께서 그 세례를 받게 하신다는 거예요. 그릇이 있어야 물을 부어줄 거 아니에요. 내가 교회를 나오지 않는데 어떻게 세례를 받을 수 있겠어요? 세례를 받아서 구원받는 게 아니라는 것이죠. 하나님의 은혜로 그 징표로 너희들 눈으로 보게 하신다는 거예요. 그래서 우리가 성만찬도 뭐예요? 매달 하는 이유가 그 떡과 잔을 피를 통해서 뭐예요? 예수님께서 다시 오시는 것을 기억하게 하기 위해서. 그러니까 우리가 세례를 받는 것은 뭐예요? 기억하라는 거예요. 하나님의 은혜를. 할렐루야. 왕의 자녀인 것을 믿으시길 바랍니다. 그리고 능력으로 분명히 행하신다고 말씀에 기록해놨어요. 그다음에 39절에요. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일에 뭐라고요? 증인이라는 것이죠. 베드로와 그 사도들, 제자들이 예수님이 행하신 모든 것을 부활하신 주님을 보았을 뿐만 아니라 승천하시는 하늘로 올라가시는 것도 보았고 목격했고 또 성령을 보혜사 성령을 내려주신다고 했을 때 정말로 어떻게 해요? 성령이 임한 것을 저들이 다 보고 듣고 증인이라는 거예요. 그러니까 베드로가 설교하는 것이 남이 본 것을 설교하는 게 아니죠. 자기가 직접 증인으로서 이방인에게 예수 그리스도의 그 행하신 것을 지금 설명해 주고 있는 거예요. 할렐루야. 여러분도 좀 듣고 있는 것이죠. 보세요. 그들이 나무에 달아 죽였으니. 그들이 누구예요? 유대인들이죠. 십자가에 못 박아 죽였다는 거예요. 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타냈어요. 죽은 자 가운데서 부활시키셨다는 것입니다. 누가? 하나님께서. 41절에 모든 백성에게 하신 것이 아니요 누구에게 했다는 거예요? 나타내신 것은 제자들에게. 우리는 예수님과 음식도 먹었어. 맞습니까? 예수님과 함께하면서 음식도 먹은 우리들에게 보여주셨다. 자, 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라. 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 누굴 세우셨다는 거예요? 예수님을 정하셨다는 것이죠. 산 자와 죽은 자의 재판장은 누구예요? 예수님이 이시라는 거예요. 우리가 죽으면요 그 백보자 심판대 앞에 서게 됩니다. 죽은 자의 부활이 있죠. 그래서 의인의 부활도 있고 악인의 부활이 있어요. 그러면 모든 죽은 자들이 예수님의 백보자 심판대 앞에 선다는 거예요. 할렐루야. 그래서 재판장이 누구냐? 예수님이신데 너희들 가운데 의인은 낙원에 있는 자들은 천국으로 갈 것이고 음부에 떨어졌던 자들 악인의 부활들은 전부 다 지옥으로 떨어진다는 거예요.
그 땅땅땅 재판장이 누구시냐? 예수 그리스도라는 것이죠. 그 생명책의 이름이 기록된 자들은 천국에 들어갈 것이고 그 생명책의 이름이 기록되지 않는 자들은 지옥불에 던져진다는 거예요. 아멘? 아멘이 없으셔요. 이 아멘을 동의하셔야 되는 거예요. 제 말이 아니에요. 하나님 말씀을 베드로가 지금 설교하는 거예요. 42절에요. 지금 읽었죠? 이것을 지금 누가 증언하고 있느냐? 이 베드로가 지금 증언하고 있잖아요. 고넬료에게. 자, 여기 중요하죠. 이제 43절 보세요. 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였습니다. 여러분 빌립도요. 사마리아로 이제 흩어져서 이제 사마리아 가는 길에 누굴 만났느냐? 누굴 만났어요? 네시를 만났어요. 에디오피아 그 왕국의 네시를 만났는데 그 네시가 하나님께 예루살렘 예배로 왔다가 돌아가는 길에 성경을 읽고 있는 거예요. 이사야의 글을 읽고 있는데 그 소리를 빌립이 들었죠. 그러면서 묻습니다. 너 이 성경 알고 있어? 무슨 뜻인지 알아? 묻는 거예요. 이 네시가요. 도무지 모르겠어. 이게 지금 누굴 가리키는 거야? 자신에 대해서 얘기하는 거야? 남에 대해서 타인에 대해서 얘기하는 걸 모르겠다는 거예요. 그러니까 빌립이요. 그 네시에게 설명을 합니다. 말씀에 대해서, 예수님에 대해서. 근데 보세요. 빌립조차도 성령님께서 그 네시에게 인도하셨어요. 할렐루야. 빌립이 그냥 간 게 아니야. 성령님께서 그 네시에게 가도록 인도하셨다는 것입니다. 그러니까 그 네시도 궁금하던 참에 빌립을 하나님께서 보내주신 것이죠. 그래서 이사야 선지자에 기록된 그 모든 기록들이 예수님에 대한 것이고 그것을 풀어 다 설명했어요. 할렐루야. 그 설명했습니다. 그럼 보세요. 여러분 한번 말씀 사도행전 보세요. 8장 뒤로 돌아가서 사도행전 8장 34절을 보세요. 34절과 36절까지 한번 보겠습니다. 시작. 그 네시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐? 자기를 가리킴이냐? 타인을 가리킴이냐? 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 네시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐? 보세요. 세례를 받아서 구원을 받는 게 아니라 말씀을 통해서 깨닫게 해주신 거예요. 예수 그리스도에 대해서 복음에 대해서 깨달으니까 이 네시가 가다가 물을 보고 나서 내가 그 세례를 받는데 무슨 거리낌이 있겠느냐 하면서 나 세례 좀 표 좀 해줘. 인쳐줘. 나 하나님의 자녀야. 받고 싶은 거예요. 아멘. 우리도 결혼을 하기 전에 약혼식 할 때 반지 같은 거 보면 반지를 왜 끼고 있어요? 결혼한 줄 다 알아요. 근데 반지를 왜 껴요? 눈으로 볼 수 있도록 나 결혼한 사람이구나, 약혼한 사람이구나, 그걸 알리는 것이잖아요. 맞습니까? 이거 뺀다고 해서, 잊어버린다고 해서 약혼이 무효되거나 결혼 안 하는 게 아니죠. 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 세례가요, 받아서 구원받고 내가 세례를 받고 교회를 안 나가면 구원받습니까? 등등 여러 가지 질문들이 많은데 세례가 구원이 아니에요. 먼저 하나님께서 어떻게 구원해 주신 거예요. 이미 예수님께서 십자가에 피를 흘리시고 우리를 구원해 주셨고 죄에서 해방시켜 주셨다는 것이죠. 그래서 로마서 6장에 5절 6절 이렇게 보시면 그 말씀이 기록되어 있어요. 세례에 대해서. 아멘. 그러니 보세요. 여러분 내가 그 세례를 받는데 무슨 거리낌이 있겠느냐. 그 빌립 사도에게 그 세례를 받고 싶은 거예요. 그 복음을 들으니까 내가 나 믿는다. 내가 하나님을 경외하고 예수 그리스도를 믿고 내가 그 복음을 받아들인다. 그러니 나에게 세례를 베풀어줘라. 성부 성자 성령의 이름으로 세례를 베풀어줘라. 나 세례 교인이 되고 싶다. 나 정말 받고 싶어. 할렐루야. 그 마음의 그 가치를 알고 하나님을 알고 예수님을 알고 성령님을 이해할 때 정말 내가 하나님의 그 세례를 받고 싶은 거예요. 손을 잡고 싶은 거예요. 하나님의 자녀인 건 알지만 그 표라도 좀 찍어주세요. 도장 좀 찍어주세요. 아이들 보면은 시험지에 참 잘했어요 찍으면 얼마나 좋아요. 똑같은 시험지인데 그 참 잘했어 하나 찍은 거랑 안 찍은 거랑 달라요. 찍은 거는 보관을 합니다. 맞죠? 그런 기억들이 없으신가 봐요. 참 잘했어요. 찍은 거는 도장 받았다고 엄마 아빠한테 자랑해요. 나 이거 도장 받았어. 선생님 찍어줬어. 안 찍어주면
기분이 나빠요. 우울해져. 그게 뭐라고. 그런 느낌인 거죠. 어떻게 보면, 아이들 보면. 그러니까 우리 여러분 세례받은 그 하나님의 그 징표, 언약의 그 약속인 것을 기억하시길 바랍니다. 그래서 될 수 있으면 어떻게 해요? 아이들 태어났을 때 믿음의 가정에서 아이들에게 세례를 꼭 주시는 거예요. 유익이 되죠. 그럼 어렸을 때 보면 어때요? 그거 보면 커서. 저도 그래요. 예전에 저는 이제 침례로 받았는데 사진 찍은 거 보면 그때 보면은 이제 어머니가 교회 다니시니까 못 모르고 왔다 갔다 했죠. 세례 받으라니까 뭔지도 모르고 받는 거예요. 근데 그 사진을 찍고 고백하고 했던 그 기록들이 나중에 보니까 하나님이 행하신 거구나. 하나님이 미리 이렇게 정해주셨구나. 은혜를 부어주셨구나. 그 10년 뒤에, 세례받은 10년 뒤에, 침례받은 10년 뒤에 하나님께서 능력으로 나타나기 시작하십니다. 그러니까 여러분, 하나님의 능력을 의심치 마세요. 아멘. 부모의 기도가 있기 때문에, 또 함께하는 여러분의 중보 기도가 있고 함께하는 사람들이 있기 때문에 하나님께서 그냥 두시지 않는다는 거예요. 하나님의 자녀는 반드시 하나님께서 책임져 주십니다. 그 믿음의 가정의 믿음의 그 역사, 언약의 약속을 믿는 부모의 그 유산을 자녀에게도 가르쳐 주는 거예요. 일찍. 그러니 나중에 그 믿음 가진 사람들은요, 후회하는 게 뭐예요? 아이고, 내가 처음부터 어렸을 때부터 내가 믿는 사람들 전도받거나 부모가 믿음의 가정에 있으면 얼마나 좋았을까. 다른 아이들은 기회가 없어요. 평생 살다가도 예수님이 누구신지, 하나님이 누구신지 알지도 못하고 살아가는 사람들이 너무나 많다는 거예요. 그 은혜를, 천국을 약속하신, 하나님의 자녀로 인쳐주신, 그걸 모르고 있다가 마귀에 끌려가서 그냥 마지막에는 뭐예요? 지옥불에 던져질 때 슬피 울며 이를 간다는 거예요. 그런 여러분, 이 자리에 있는 여러분도 정말 하나님께 감사하시길 바랍니다. 나에게 물로 세례를 베풀어서 성령 세례를 받게 해주신다는 거예요. 오늘 베드로가요, 이 말씀을 하고 나서 보세요. 그 선지자들의 그 모든 것도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다. 무엇을 받는다고요? 예수 그리스도의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 했을 때 44절에 보세요. 이 말을 할 때 성령이 말씀 듣는 모든 사람들에게 내려오시니, 성령이 임하신 거예요. 그러니까 물로 세례를 받은 사람들은요, 성령 세례를 받아야 되는 거예요. 지금은 모르죠. 잘 모르죠, 처음에는. 근데 지금 이 하나님을 경외하는 이 가정, 이 고넬료 가정이 예수 그리스도의 이름을 힘입어 믿은 자들에게 죄사함을 받는다라는 그 고백의 말을 들을 때, 전할 때 성령님이 임하셨다는 거예요. 그러니까 보세요, 여러분. 베드로는 볼 때는 정말 황당하죠. 아니, 어떻게 우리가 받은 성령이 이들에게도 임하지? 이방인들에게? 아, 하나님은 참으로 사람을 외모로 보지 않으시고 각 나라 중에 하나님을 경외하고 의로운 일을 행하는 자들을 다 받으신 줄 깨달았을 때 지금 이 고백을 하는 거예요. 성령을 받은 이들을 보고 놀라면서 이들이 방언으로 하나님의 높임을 막 찬양하는 거예요. 그러면서 베드로가 말합니다. 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례를 베푸는 것을 금하리요. 그러니 마음껏 내가 이방인들에게도 예수 그리스도 이름으로 세례를 베풀리라. 할렐루야. 여러분, 오늘 말씀을 통해서요, 이 세례에 대해서 얼마나 이게 귀하고 감동적이고 정말 그것을 우리가 알아야 되는 거예요. 이 말씀을 통해서도. 할렐루야. 그래서 얼마나 감사한지 모릅니다. 그래서 오늘 말씀처럼요, 하나님, 우리가 하나님의 은혜를 너무 가볍게 여기지 않게 해주시고 정말 우리가 왕의 그 세례식을 받은 걸 믿게 해주셔서 끝까지 우리가 이 땅에 있는 동안에 죄 가운데 끌려가지 않게 해주시고 하나님을 경외하고 세례인으로서, 세례받은 하나님의 그 증인으로서 하나님께 늘 영광 돌리고 살다가 그 나라에 가게 해 주시옵소서. 아멘. 여러분, 우리는 킹덤 패밀리예요. 왕의 가족들이에요. 모든 세계 사람들이요, 예수 그리스도 안에 있는 사람들은, 또 세례를 받고 믿음으로 또 말씀으로 순종하고 따라가는 사람들은 다 천국에 하나님 나라로 인도해 주실 줄 믿습니다. 할렐루야. 그래서 우리가 오늘 말씀을요,
물로 세례를 베풀어 주신 하나님의 은혜로 제목을 정한 거예요. 왜 그럴까요? 앞으로 다가올 성령 세례와 하나님의 인도가 기다려지잖아요. 하나님 환상으로, 꿈으로, 계시로, 말씀으로 얼마나 기쁩니까? 여러분 이걸 체험하셔야 돼요. 체험하셔서 끝까지 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.